International business. In the last class, we have discussed about meaning and scope of international business. Now we are discussing the theories of international trade. The theories of international trade we can classify into four. First one, mercantile view, the classical theories of trade, modern theory of trade, new theory of trade. In this video, we will be discussing the mercantile view as well as the classical theories of international trade. Now we are moving on to the mercantilism. So in simple words, mercantilism means promotion of the export as well as the restriction or reduction of the import. So it is a form of international trade and it is an economic system or an economic practice which is existed in the Europe between the 16th and 18th centuries. According to this view, the important things to any country is the wealth as well as the power. So in order to attain this wealth as well as the power, we have to promote the export as well as we have to reduce the import. And this wealth and power should be in the form of the gold and other valuable things. And government intervention is required in order to promote the export as well as to reduce the import. So mercantilism എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷനും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് റിഡക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് മെർക്കൻറ്റിലിസം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊരു എക്കണോമിക് പ്രാക്ടീസാണ്. ഈ 16th ആൻഡ് 18th സെഞ്ച്വറിയിൽ യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്നൊരു എക്കണോമിക് പ്രാക്ടീസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെർക്കൻറ്റിലിസം എന്ന ടേം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആഡം സ്മിത്താണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ മെർക്കൻറ്റിലിസ്റ്റ് വ്യൂവിൽ അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വെൽത്തും അതുപോലെ തന്നെ പവറുമാണ്. ആ വെൽത്തും പവറും ഈ ഗോൾഡും അതർ വാല്യുബിൾ തിങ്സിൻ്റെ ഫോമിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റെയിൻ ദിസ് വെൽത്ത് ആൻഡ് പവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ അവർ എക്സ്പോർട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ കയറ്റുമതി എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കുമതി നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വെൽത്തും അതുപോലെ തന്നെ പവറും നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് മെർക്കൻറ്റിലിസ്റ്റ് വ്യൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷനും ഇമ്പോർട്ട് റിഡക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ റിക്വയർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം പ്രൊഡക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എക്കണോമീനെ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ എക്കണോമീനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു ട്രേഡ് സർപ്ലസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ഇമ്പോർട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി മെർക്കൻറ്റിലിസം വ്യൂ. സോ ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ്, മെർക്കൻറ്റിലിസം മീൻസ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ക്ലാസിക്കൽ തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. സോ ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച്, so this classical approach was dominant during the 18th and 19th century, and they preferred the free trade as well as the competition. So in classical approach we have two theories, the theory of absolute advantage and the theory of comparative advantage. First we will be discussing the theory of absolute advantage. This theory of absolute advantage was introduced by Adam Smith, and he mentioned about this theory in his book Wealth of Nations, and it was published during the year 1776. According to him, a country should specialize in the production of the absolute advantage. And he is telling that the goods which are produced in a country should have an absolute advantage. Then what is this absolute advantage? Absolute advantage means the goods should be produced at a lower cost or reduced cost. Okay, a country
should try to produce, or a country should focus on a particular commodity which can be produced at a reduced cost or lower cost. By producing that particular commodity abundantly, we have to enter into the international trade. So lower cost means we must be able to produce that particular product at a reduced cost when compared to other nations. So when we are able to produce that particular product at a reduced cost, we will be having a competitive advantage over the other nations. By using that competitive advantage of reduced cost, we can enter into the international trade. Okay, so only at that particular time the wealth will be created in our economy. Okay, so in his view, the expensive product, okay, and even though those products which is expensive to us, that we should purchase from the other countries. So that is the theory of absolute advantage. അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഡം സ്മിത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ ആണ് അദ്ദേഹം തിയറി ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1776 അപ്പോൾ ആ തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കൺട്രി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിലാണ്? സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ലോവർ കോസ്റ്റ് എന്നാണ്. അതായത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൊമോഡിറ്റി റെഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റിൽ അവരുടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെക്കാളും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് തിയറി ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അങ്ങനെ ആ പർട്ടിക്കുലർ കൊമോഡിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലേക്ക് വി ക്യാൻ എൻ്റർ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നാച്ചുറലി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും, നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവും. ഇനി പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. വി ഹാവ് ടു പർച്ചേസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇമ്പോർട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം ദി അതർ കൺട്രീസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് എ ലോവർ കോസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്കണോമിയിൽ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ USA-യും ഇന്ത്യയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ USA-യിലും ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീറ്റും റൈസും എടുത്തിരിക്കുന്നു കൊമോഡിറ്റീസായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3, 10, 7, 4 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ലേബർ അവേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീറ്റിൻ്റെ കേസ് നോക്ക്. വീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ USA-യിൽ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ അവേഴ്സ് 3 ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ അവേഴ്സ് എത്രയാണ്? 10 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ റൈസിൻ്റെ കേസ് നോക്ക്. USA-യിൽ റൈസിൻ്റെ ലേബർ അവേഴ്സ് 7 ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ റൈസിൻ്റെ ലേബർ അവേഴ്സ് 4 ആണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു കേസിൽ, അതായത് ഈ ലേബർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക്. വീറ്റിൽ ഏത് രാജ്യത്താണ് ലേബർ അവേഴ്സ് കുറവുള്ളത്? USA-യിലാണോ ഇന്ത്യയിലാണോ? നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അത് USA-യിലാണ് കുറവുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ റൈസ് എവിടെയാണ് കുറവുള്ളത്? ഇന്ത്യയിലാണ്. അപ്പം വീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് USA-ക്കും, റൈസിൻ്റെ കേസിൽ അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ഇന്ത്യക്കുമാണ്. അപ്പം നാച്ചുറലി വീറ്റ് USA അമേരിക്ക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ഇന്ത്യ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് റൈസ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് വീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം? അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് വൈസ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് വെൽത്ത് ഇൻ ദി എക്കണോമി. അതാണ് തിയറി ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറയുന്നത്. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് തിയറി, ദാറ്റ് ഈസ് തിയറി ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ്
theory, and this theory was introduced by David Ricardo, and he was a classical economist, and he introduced this theory in a book which is known as the On the Principles of Political Economy and Taxation. In this book, he has mentioned about the theory of comparative advantage. And this theory will be practicable based on certain assumptions, like it should be taking place in a perfect competitive market, free movement of factors of production. All these things has the assumptions of this theory, and now we are moving on to that particular theory. Okay, according to this theory, when two countries enter into the trade, they should compare the products. The country should produce a particular product which is having more comparative advantage. And that is the comparative advantage means that they are focusing on the lower cost, ability of a economy to produce a product which is having lower opportunity cost. That is the comparative advantage. So according to this theory, when two countries are trying to enter into the international trade, okay, they should compare the available products, and each country should produce a particular product which is having a comparative advantage. Okay, and the comparative advantage means ability of an economy to produce a product which is having lower opportunity cost. അതായത് then opportunity cost means the cost of best next ആൾട്ടർനേറ്റീവ്. അതായത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ചോയ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന, നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ എടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാൻ മാത്രമല്ല, ആ പ്ലാൻ എ ഉണ്ട്, പ്ലാൻ ബി ഉണ്ട്, പ്ലാൻ സി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3 പ്ലാനിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി 2 പ്ലാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള 2 ആൾട്ടർനേറ്റീവിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ്. അപ്പം ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോയുടെ ദ തിയറി ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറയുന്നത്, 2 രാജ്യങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം, അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഏത് രാജ്യത്തിനാണോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൽ കൂടുതൽ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്, ആ രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. മറ്റേ രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏതിലാണോ ഉള്ളത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ബാക്കി പ്രൊഡക്റ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യണം, പരസ്പരം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെയും US-ൻ്റെയും കേസ് തന്നെ എടുക്കുക. നമ്മൾ വീറ്റും റൈസും എടുത്തു. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം അമേരിക്കയ്ക്കാണ് അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും വീറ്റും റൈസും അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം അവർ നോക്കുമ്പം അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും വീറ്റുണ്ട്. ദേ വിൽ കമ്പയർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വീറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നത്. വീറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ വീറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ റൈസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാണ് കൂടുതൽ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ദെൻ ഇന്ത്യ ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദി റൈസ്. അങ്ങനെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ എക്കണോമി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ലോവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഏതിനാണോ കുറവ് അവരാൾക്കായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ ദീസ് ആർ ദ classical theories, that is theory of absolute advantage and theory of comparative advantage.